कि वंडिया घर जमीन की वंड हो गई, नाले घर का साजो समान वंडिया, कणक चौल आटा चीनी चाह पत्ती, नाले चार वाला मर्तमान वंडिया। पर तीवीं सांझी सी दोहां दी एक भानो, दोवें उस दे हक जमान लगे। रौला सुन सरपंच जी आए उत्थे, गल दोहां दी इउं मुकान लगे बई जिन्ना चिर नहीं फैसला कोई हुंदा, हथ भानों नूं कोई नहीं ला सकदा, उन्ना चिर भानो साडे घरे रैसी, साडा हुक्म नहीं कोई उल्टा सकदा। कदे कहण पंजाबे नूं तूं वड्डा है, भानो तेरी है तैनूं दवाई जाऊ, ते उधर चौधरी साहब नूं कहण लगे मोहर तुसां दे हक ते लाई जाऊ। लंघे दिन महीने ते साल गुजरे, तणी मसले दी उवें तणी होई है, मुछ खड़ी सरपंच दी टौर देखो, नाले भानो सरपंचनी बनी हुई है। अजकल हालत यह है कि अजकल मालो ते अख पंजाबे दी है, उधर चौधरी कलो शंगारदा है, लैके भानों नूं खचरा सरपंच कहंदे गेड़ा झील ते शाम नूं मारदा है। कई वारी मैनूं सख्त शेर कहण ते सर बूटा सिंह गृह मंत्री सन, मैं उन्होंने संबोधन करके कहा कि तेरे जही जे साडी भी नीयत होंदी, असां कदों दी गल मुकाई होंदी, आड़ी टुक साडी दिल्ली नाल होंदी, अभी नाल लाहौर दे पाई होंदी, पर कदे नहुआं तो मास भी वख होए, कदे इहदा भी छड्ड छड़ाई होंदी। 100 वार घर च भांडे खड़कदे ने, 100 वार है घर च लड़ाई होंदी। आई वार जे सज्जियों खब्बियों कोई हिक्कां डाह के असां ही डकनी है, जिम्मेवारी सरहदी सुरख्या दी कल भी चकदे रहे, अज भी चकनी है। होया कहर साडे उत्ते जग्गों बाहरा, साडे घर ही साडे शमशान बन गए, क्योंकि भुल के असीं इंसानियत नूं निरे सिख हिंदू मुसलमान बन गए। जम्मिया सा तख्त पड़ी विच मैं, पिंडी ने तुरना सिखाया है, एक वाव रोले झक्खड़ ने संगरूरे आण पहुँचाया है। गुत करदे करदे आदत फिर पै गई सी सिर दे जूड़े दी, मैं अल्फों कै कै पढ़िया सी, फिर पढ़ी मुहारनी ऊड़े दी। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਹਿਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਬੈਰਕ 3/6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਹਿਸਾਰ 'ਚ ਸਨ, ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਬੈਰਕ 'ਚ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਗ ਲਾਉਣੇ ਪਏ, ਹਵਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਓ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। कोई भी धार्मिक प्रोग्राम होवे, राजसी प्रोग्राम होवे या फिर समाजिक प्रोग्राम होवे, उस प्रोग्राम का जेकर मंच संचालन तरीके नाल योजनाबद्ध तरीके दे नाल ना किया जाए तो प्रोग्राम नूं असफल समझा जाता है। तो जेकर उस प्रोग्राम का जिहड़ा मंच संचालक है वो चंगा होवे तो भावें उस प्रोग्राम दे विच जान ना होवे तां भी उस प्रोग्राम की जिहड़ी है सराहना हुंदी है। इसे तरह का एक मंच संचालक, लेखक, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ते कवि प्रोफैसर चरणजीत सिंह उडारी साडे नाल अज मौजूद ने। उडारी साहब दे नाल गलबात करांगे अजीत वैब दे लई विशेष गलबात दे विच उन्हां दी जिंदगी दीआं जो गुझियां रमजां ने जां फिर उडारी साहब दा जो ਸਾਹਿਤਕ सफ़र है, पाकिस्तान दे विच इन्हां दा जन्म होया है, राजनीतिक लोकां दे नाल नेड़ता रही है, सारियां गलबातां जो सारी गलबात है उस ते अज आपां विशेष गलबात प्रोफैसर चरणजीत सिंह उडारी होरां दे नाल करांगे। उडारी साहब पहलां तां बहुत बहुत स्वागत है जी अजीत वैब दे। तमन जी तुहाडा बहुत धन्नवाद, तुसीं मैनूं इस योग समझिआ। सुखन जिन्हां दे लोग सलाउण हैन जगत भी थोड़े, ते जेकर मिल जाण भागा सेती ते मैं झाड़ा उन्हां दे जोड़े। जिंदगी च उस मालिक ने जिसनूं भी शब्द की दात दित्ती है, मैं समझदा कि इस तो वड्डी कोई दात नहीं। पंजाबी च मैं समझदा बहुत सारे चंगे बोलण वाले होए जिन्होंने असी याद करते हैं। प्रिंसीपल सतबीर सिंह होरी बहुत अच्छे वक्ता सन, ज्ञानी लाल सिंह होरां नूं लोग अजे भी याद करते हैं। ਸਾਹਿਤਕ ਖੇਤਰ 'ਚ डॉक्टर केसर बहुत वधिया ढंग नाल अपने विषय को बयान करते सन। जे अध्यात्म के खेत्र की गल करिए तो आचार्य रजनीश जिस ढंग नाल धर्म की व्याख्या करते हैं, तो जिस तरह सिख धर्म की
ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨਕਾਰੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਮਨ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 27 ਦਸੰਬਰ 1941 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤਖਤਪੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹੇ। ਮਾਤਾ ਦਿਆ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਦੇ ਘਰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਆ ਗਏ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਫਰਸ਼ ਚਿੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਖਰੋਟ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਮਰੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਛਤਰੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਦੇਖਦੇ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਆਏ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਸੁਨਾਮੀ ਗੇਟ ਅਗਰਵਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਦੇ ਚਵਾਰੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਗਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਟੜਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਰਵੇ ਸ਼ੂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਵੀ ਚਲਾਇਆ, ਪਰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸੰਗਰੂਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਲਫ ਬੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਗਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਖੈ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਸੰਗਰੂਰ ਆਏ ਇੱਥੇ ਊੜਾ ਆਇਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਦਾ ਤਲਫਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਰਨੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਲੀਮ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜੰਮਿਆ ਸਾਂ ਤਖਤਪੜੀ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪਿੰਡੀ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਹ ਵਰੋਲੇ ਝੱਖੜ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਗੁੱਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਦਤ ਫਿਰ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਸਿਰ ਦੇ ਜੂੜੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਅਲਫੋਂ ਕਹਿ ਖੈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਊੜੇ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਹਿਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਬੈਰਕ 3/6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਹਿਸਾਰ 'ਚ ਸਨ। ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਬੈਰਕ 'ਚ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਗ ਲਾਉਣੇ ਪਏ। ਹਵਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਓ ਭਗਤ ਲਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ, ਮੁਫਲਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਕਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਕਦੇ ਡਬਲ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ। 5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ 'ਚ ਕਲਰਕੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ BA ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ MA ਕਰੀ, ਔਰ MA ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 2 ਸਾਲ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਰਾਤ ਦੀ ਲਗਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ MA ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗਰੀਸ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਬਦਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ,
2 ਵਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਰੋਡਵੇ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ 4 ਵਜੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣੀ। ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ MA ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ BA ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, MA ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ PhD ਦਾ ਥੀਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, 9 ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ MA ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ 1 ਮੰਥ ਪੇ ਦੇ ਕੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ 'ਚੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਰੋਪੜ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 'ਚ ਵੀ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿਬੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮਸਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼, ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਲਗਭਗ 10-15 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਜੋ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਾਲ ਕਟੇਰੀਆ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਰਟਮ ਡੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਸਤਾ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਕਦੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਨਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਛੱਡਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜੇ ਕਦੇ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਸਮਝਿਆ, ਕਦੇ ਸੁਦਾਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ 500 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਜਾ ਉੱਧਰ ਕਰ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਬੋਰ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਮਖਾ, ਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕੁਝ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਜੋ ਬੈਠੀ ਫੋਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸਵਾ, ਅੰਗਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਮੱਥੇ ਦਾ ਸੰਦੂਰ, ਕਿਹੜਾ ਮੁਨਸਫ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏਗਾ ਅਦਲਾਂ ਦੀ ਖੈਰ, ਕੌੜਾ ਖਾਲੀ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝਾਕ ਸਕੇਗਾ ਹਜ਼ੂਰ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿਹੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨੀਤ ਹੁੰਦੀ, ਅਸਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਆੜੀ ਟੁੱਕ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਬੀ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪਰ ਕਦੇ ਨਹੁੰਆਂ ਤੋਂ ਮਾਸ ਵੀ ਵੱਖ ਹੋਏ, ਕਦੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਛੜਾਈ ਹੁੰਦੀ। 100 ਵਾਰ ਘਰ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਦੇ ਨੇ, 100 ਵਾਰ ਹੈ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਆਈ ਵਾਰ ਜੇ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਕੋਈ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾਹ ਕੇ ਅਸਾਂ ਹੀ ਡੱਕਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਕਣੀ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕਹਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੱਗੋਂ ਬਾਹਰਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿਰੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਸਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।
ਉਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਰੋਚਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੀਬੀਆਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਕਰ ਕਹੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਵਿਛਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਡਾਰੀ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਡਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਕਿ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ? ਦਮਨ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧ ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪੰਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਿਵੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਮਜੋਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਜੋ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਦਾ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਪਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਖੰਨਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ, ਈਵਨ ਬਹੁਗੁਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਸਰ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਈ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ, ਸਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਆਪ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ। ਆ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਕਤ ਸਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੀਬੀਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਯਾਦ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਫੋਟੋ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਵਰਨਰ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਸ ਵਕਤ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਨਾਲ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੰਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਪੀਕਰਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਅੱਡੀ। ਜੇ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਦੇ ਜਿਤਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਕਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਨਜੀਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ, ਹਾਸਿਆਂ ਵਰਗੀ, ਸੁੱਚੇ ਖੰਡ ਪਤਾਸਿਆਂ ਵਰਗੀ, ਹੂਰਾਂ ਵਰਗੀ, ਪਰੀਆਂ ਵਰਗੀ, ਤਿੱਲੇ ਗੋਟੇ ਜ਼ਰੀਆਂ ਵਰਗੀ, ਕਲੀਆਂ ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਵਰਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਵਗੋਚਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਡਾਕਟਰ ਜੈਸਮੀਨ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਡ FM ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹਰਸੁਖ ਚੈਨ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰਸਹਿਜ ਅਤੇ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਭਰਾ, ਸਾਹਿਬ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਭੈਣਾਂ ਦੇ 3 ਭਰਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੇਡ ਵਧਾ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਸੰਗਰੂਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਅੱਡ ਸਕਦੀ। ਜਿਤਨੀ ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਤੂੰ ਨਾਮਾਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੱਜ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਦਵੀਆਂ, ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਔਰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ। ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ B.Ed ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ B.Ed ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੀਗਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੇ ਜੱਜਿਸ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਰਾਬਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੋ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਉਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਾਹਿਤਕ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਦਮਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਹਾਸ-ਹਾਸ 'ਚ ਬੜਾ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬਟਵਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੰਡਿਆ ਘਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਵੰਡਿਆ, ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਆਟਾ, ਚੀਨੀ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ, ਨਾਲੇ 4 ਵਾਲਾ ਮਰਤਵਾਨ ਵੰਡਿਆ। ਪਰ ਤੀਵੀਂ ਸਾਂਝੀ ਸੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਨੋ, ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਜਮਾਣ ਲੱਗੇ। ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਆਏ ਉੱਥੇ, ਗੱਲ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਇਉਂ ਮੁਕਾਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਨੋ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਸਕਦਾ। ਕਦੇ ਕਹਿਣ ਪੰਜਾਬੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੱਡਾ, ਭਾਨੋ ਤੇਰੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਜਾਊ, ਅਤੇ ਉਧਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੋਹਰ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਊ। ਲੰਘੇ ਦਿਨ, ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਤਣੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਉਵੇਂ ਤਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਛ ਖੜੀ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਟੌਰ ਦੇਖੋ, ਨਾਲੇ ਭਾਨੋ ਸਰਪੰਚਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਲੋ 'ਤੇ ਅੱਖ ਪੰਜਾਬੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਚੌਧਰੀ ਕੱਲੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਖਚਰਾ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇੜਾ ਝੀਲ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਨਜ਼ਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਖਾਂਤ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਇਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਡਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਡਾਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਅੱਜ IAS, IPS, IRS ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਹਿਤਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਡਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਕਿਤਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਜਿਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਡਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ 31 ਵਰ੍ਹੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਮਸਤੂਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ,
ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਡਾਰੀ ਤੇ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਦਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਲਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵਧਵਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ Apple TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।